ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। संयुक्त किसान मोर्चा अगली 4 दसंबर की मीटिंग दे विच अगलेरी कार्रवाई बारे लवेगा फैसला। डॉक्टर SP सिंह ने मृतक निहंग मंगल सिंह के परिवार लिए घर बनाउण अते पेंशन लगाउण दा कीता वड्डा ऐलान। भारत विच पहुंचण ते 8वें दिन मुड़ टेस्ट करवाउणा लाजमी। 250 स्कूलों की लिस्ट लैके आए सिसोदिया, प्रगट सिंह नूं मैदान दे विच आउण लई ललकारिया। हुण खबरां विस्तार नाल। संसद का सरदरुत सैशन 29 नवंबर तो 23 दसंबर तक चलेगा। संसद शुरू होंदे ही 3 खेती कानून वापस लैण वाले बिल पास कर दिते गए ने। लोक सभा दे विच विरोधी धिर दे हंगामे दे विचकार केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेतीबाड़ी कानून रद्द करने वाला बिल 2021 पेश किया है। कुछ ही समय दे विच लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी कानून वापसी बिल पास कर दिता गया। इस तो बाद लोक सभा दी कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोक सभा दे विच कांग्रेस ने सदन दे विच बिल ते चर्चा की मांग की सी। इस तो पहला विरोधी धिर ने 3 कानूनों नूं रद्द करन ते चर्चा की भी मांग की सी, पर सरकार ने कहा कि वह पहला ही बिल वापस लैण दा फैसला कर चुके ने। इस दे लई उन्हां नूं होर चर्चा करन दी लोड़ नहीं है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री ने मुआफी भी मांग लई है। इस दे लई कहण नूं कुछ भी नहीं बचा। लोक सभा कार्रवाई दौरान कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियां दे नेता संसद सरदरुत सैशन तो पहला सोमवार नूं 3 खेतीबाड़ी कानूनां नूं रद्द करन दे बिल समेत कई मुद्दिआं ते रणनीतियां ते चर्चा करन दे लई मिले ने। सूत्रां दे मुताबिक राज सभा दे विच विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दे संसद भवन दे चैंबर दे विच होई इस बैठक दे विच इन्हां विरोधी पार्टियां ने घट्टो घट्ट समर्थन मुल दी कानूनी गारंटी दी लोड़ ते भी जोर दित्ता है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। कनेडा के इमीग्रेशन मंत्रालय के वलों बीते कल ऐलान मुताबिक विदेशी विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करके ओपन वर्क परमिट लैण का सौखा मौका मिल गया। सो इमीग्रेशन मंत्री स्टीन फ्रेजर ने कहा है कि कोरोना वायरस ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ अपने ओपन वर्क परमिट लैण दे योग समझे जाणगे। हुण तक के समा सीमा 31 दसंबर 2021 सी। हाल ही दे विच नज़मां दे विच कीती एक वखरी सोध दे मुताबिक कनेडा दे ओपन वर्क परमिट दे लई योग ना होण वाले विद्यार्थी अपने पति जां पत्नी नूं कनेडा दे विच वर्क परमिट उपर नहीं बुला सकते। इस दे दौरान पता लगा है कि 2021 दा इमीग्रेशन कोटा लगभग पूरा हो जाण कारण एक्सप्रैस एंट्री दे विचों कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास अते स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरी दे ड्रॉ ਕੱਢਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 44ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਠੇਵੰਡ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਅਤੇ ਮਜੀਦ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ 142 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 122 ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਕਾਨੇਕੇ ਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਈਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ LPM ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ H ਰੇਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 5 ਬਹੁ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1500 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3rd ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਰਸਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ 5 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
2 ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਾਤੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 1000 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸੋ 5 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਸੋ 5000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 72 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ 72 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੀ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2000 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਗਈਆਂ, N95 ਮਾਸਕ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਈਵਨ PGI ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਕਾਜ਼ੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 367ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ RSS ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਸਾਈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਕਕੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਵਰਗੀਆ ਨਿਹੰਗ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਸਜਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ 에ਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ RC-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਡਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ INSACOG ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 250 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ 50 ਬੱਚੇ ਨੀਟ ਅਤੇ JEE ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾइवेट स्कूलों के मुकाबले वधिया आ रहे हैं। सो बहुत खुशी की बात है कि अब देश की राजनीति में और खासतौर से चुनावी राजनीति में शिक्षा एक मुद्दा बनती जा रही है। पिछले 5-6 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस तरह का काम हुआ और जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ उसने बाकी पार्टियों को भी शिक्षा पर बात करने के लिए मजबूर किया है। अभी काम नहीं किया उन्होंने लेकिन बात करने पे तो मजबूर किया है। आप सब जानते हैं कि पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में शिक्षा के विषय में कुछ अनाउंसमेंट की टीचर्स के बारे में, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने पंजाब की जो सरकार है कांग्रेस की उसने बहुत काम किया है और दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप कुछ हमारे स्कूल देख लीजिए और हम आपके कुछ स्कूल देख लेते हैं और दोनों में मीडिया को लेके चलते हैं और वहाँ पे फिर देख के डिबेट करते हैं आपके स्कूल के काम पर और दिल्ली सरकार के स्कूल के काम पर। पंजाब में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए, दिल्ली में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए। उसके रिएक्शन में पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ स्कूल नहीं, 10-12 स्कूल नहीं, हम 250 स्कूल देखना चाहेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो 250 स्कूल देखना चाहते थे
आज मैं दिल्ली सरकार के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा हूं। वैसे तो दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में खूब काम हुआ है, शिक्षा सुधार पे खूब काम हुआ है, बिल्डिंग पे खूब काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज पे, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग पे खूब काम हुआ है, वहाँ के रिजल्ट्स खूब इम्प्रूव हुए हैं। हमारे स्कूलों के बच्चे IIT JEE में गए हैं, तो 1000 स्कूल हैं, 1000 से ज़्यादा, सब स्कूलों में बहुत शानदार आउटकम है। और हम तो किन्हीं भी 250 पे बात कर सकते हैं, किसी भी 250 पे बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री जी प्रगट सिंह जी 250 स्कूल की लिस्ट मांग रहे थे, तो मैंने दिल्ली सरकार के ऐसे 250 स्कूलों की एक लिस्ट दी है जिसमें पिछले 5 साल में खूब इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ये सारे के सारे स्कूल 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਵੋ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਭੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਪਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ, ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਟੀਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। 29 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਠਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਵੀਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਿਲਾਫ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਦੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਬੀਸੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। परमात्मा ਨੂੰ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ परमात्मा ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿਸ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। परमात्मा के आशीर्वाद ना, जनता के आशीर्वाद ना, मैं सारे पंजाबी नूं वादा करदा है कि ऐ जी सरकार देवांगे जिन्हें तुसीं देखोगे किवें तरक्की हुंदी। थोड़े जीवन च सुधार लैके आवांगे जिवें पहले लैके आए सी। होर स्पीड ना काम करांगे। आ जनता की सरकार बनूगी, गरीब किसान मजदूर दुकानदार की सरकार बनूगी। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि रामायण महाभारत ਅਤੇ श्रीमद भगवद गीता उपर खोज केंद्र स्थापित किया जाए। फगवाड़ा नेड़े भगवान परशुराम जी की तपस्स्थली विखे नतमस्तक होण उपरंत इकट्ठ नूं संबोधन करदे मुख मंत्री ने कहा है कि इन्हां तिन्नां चर्च
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਲ ਕਵਰ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ, ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਇਹ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੇਸ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 'ਚ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਪੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਹੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰ ਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰ ਲੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ 77 ਟਰੱਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਰੂਰ 77 ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਣੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 135 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 30 ਤੋਂ 35% ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਊਗਾ 25% ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, 30 ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 60% ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੇੜੇ, 70 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 50% ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਸਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਡੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਸਾਂ ਘਸ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ।